Good morning, dear students. Welcome to my channel. Welcome to the class. Today we are going to start a new topic for SS first year and even SS second year also. The topic which I am going to start today is included both in the syllabus of SS first year and second year. So the second year students are already familiar with the term factual description because it was in their SS first year syllabus. So they have already completed factual description. So in SS first year class I have completed the topic. So if you have any confusion regarding this topic factual description, particularly SS second year students, then this is the chance to grasp the concept from this class today. Factual description, that means description of a process, description of a fact, but the description should be real, a scientific description, not a philosophical description. নামটো যি ধৰে তোমালোকে পঢ়িছা শুনিছা যে ফ্যাকচুয়াল ডিসক্রিপশন মানে হল যিকোনো এটা প্রসেসৰ যিকোনো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ তোমাৰ বাস্তৱ বিৱৰণ, যিকোনো এটা প্ৰসেস বা প্ৰক্ৰিয়া যেনেকা কেনেকে বাইক চলাব লাগে মই জানো মোৰ বন্ধু এজনে নাজানে বা মোৰ সৰু ভাইটিয়ে নাজানে, সো মই তেওঁক জনাম বা মই তেওঁক শিকাম, টিচিং দিম যে কেনেকে বাইক চলাব লাগে আৰু সেই টিচিংটো সাইন্টিফিক হ'ব লাগিব। মই নজনাকে মই নিজে নাজানো বাইক কেনেকে চলাব লাগে মই বেলেগক কেনেকে শিকাম। সো মই জানো বাইক চলাব, মই জানো কেনেকে বাইক স্টাৰ্ট কৰিব লাগে, কেনেকে গিয়াৰত পেলাব লাগে আৰু কেনেকে মুভ কৰিব লাগে, রাইট কৰিব লাগে। কিন্তু যদি মই নাজানো আৰু এনে আন্দাজিতে কৈ থাকো যে স্টার্ট কৰিব লাগিব, গিয়াৰত পেলাব লাগিব আৰু যাব লাগিব, এনেকা যদি কৈ থাকো তেনেহলে হেতু তোমাৰ ফিলোসফিক্যাল হ'ব, সাইন্টিফিক নহব, কিয়নো মই নিজে নাজানো। সো ফ্যাকচুয়াল ডিসক্রিপশন, this is you can say the process, the description of a process, and the description should be scientific, logical, and even factual skill of narration. তুমি যিকোনো এটা ঘটনা বা যিকোনো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ বৰ্ণনা দিয়াকে ফ্যাকচুয়াল ডিসক্রিপশন বলে। যেনেকা ফার্স্ট ইয়ারত এই সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টক কৈছো যে ফার্স্ট ইয়ারত তোমালোকক শিকোৱা হৈছিল যে অমলেট কেনেকৈ বনাব লাগে। সো অমলেট বনোৱা প্ৰসেসটো তুমি নিজে ধুনিয়াকে জানিব লাগিব, তেহে তুমি বেলেগক শিকাব পাৰিবা। অমলেট বনাতে কি কি লাগে, কোনটো আগত দিব লাগে, কোনটো পিছত দিব লাগে। সো this was the information about factual description. Now I have written down the definition of factual description, and after that some points to be remembered when you go to write a factual description are written in this video, and after that I have taken two examples, two questions, and I have solved out it for you. In this video you will get all these things, but you need to be patient, you need to be attentive. So watch the video till the end and you can grasp the concept of factual description once more. This is the chance. So grasp the concept of factual description writing, which is a alternative part of report writing. Report writing নহলে factual description, এই দুটাৰ মাজত এটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত থাকে, এসএস ফার্স্ট ইয়াৰতো থাকে, এসএস সেকেন্ড ইয়াৰতো থাকে। So report writing I already have taught you,
and factual description. This is the first class. I hope you will be very attentive in this class. So see the definition of the factual description. See here, I have written down the definition of factual description. Description of a process requires a systematic, logical and factual skill of narration. An ideal factual description of a process must include the following points. So as I already told you, description of a process requires systematic. The process should be systematic. From the beginning till the end of a process, you need to explain or you need to write in a systematic way. উল্টা পুল্টা হ'ব নোৱাৰিব যে প্ৰথমত কি কাম প্ৰথমত বাইকৰ চাবিটো লগাই চাবিটো অন কৰিব লাগে সেকেন্ড পাৰ্ট তুমি সেলফ মাৰিব লাগিব বাইকৰ নহলে কিক মাৰিব লাগিব ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব সো যেনেকৈ বাইক ৰাইডিংৰ প্ৰসেসটো সো এইবিলাক সিস্টেমেটিক হ'ব লাগিব চাবি অন নকৰাকৈ তুমি যদি বাইকত সেলফ মাৰি থাকা বা কিক মাৰি থকা কেতিয়াও ষ্টাৰ্ট নলয় সো হেতু সিস্টেমেটিক প্ৰসেস নহল সিস্টেমেটিক প্ৰসেসটো হল কি যে চাবিটো অন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তুমি সেলফ বা কিক মাৰিব লাগিব ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত তুমি ক্লাছটো ধৰিব লাগিব তাৰ পিছত তুমি গিয়াৰত পেলাব লাগিব এইবিলাক সিস্টেমেটিক হ'ব লাগিব যে কোনো ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিব হলে লজিক্যাল যুক্তিসংগত হ'ব লাগিব তোমাৰ মন মতলবী মন ইচ্ছামতে কিবা এটা কলে বা কৰিলে কামটো নহব প্ৰসেসটো সম্পূৰ্ণ নহব and factual skill of narration. Factual মানে হল তোমাৰ বাস্তৱ তোমাৰ কি নিপুণতা থাকিব লাগিব যেটো তুমি নেৰেট কৰিবা বৰ্ণনা কৰিবা তুমি বাস্তৱত নাজানা তুমি বেলেগক কৈ আছা কেতিয়াও এটো সম্ভৱ নহব An ideal factual description of a process must include the following points. An ideal factual description. আদৰ্শবান factual description কৰিব হলে তুমি তলৰ নিয়ম কেটা ফলো কৰিব লাগিব নিয়ম কেটা মই লিখিছো তোমালোকে চোৱা Number 1, a scientific or thorough knowledge of a particular process তোমার থাকিব লাগিব যেটো তোমালোকক অলৰেডি কোৱা হল যে scientific knowledge তোমাৰ থাকিব লাগিব বৈজ্ঞানিক philosophical হলে নহব philosophical যে মন মতলবী কিবা এটা কৈ দিবা তুমি তেনেকা নহব সাইন্টিফিক হ'ব লাগিব তুমি যেটো কবা হেতু কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব হেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হ'ব লাগিব For example, watching a video on YouTube requires knowledge of all the details involved in such process or operation. যে ইউটিউবত তুমি এটা ভিডিও চাব গলেও ইউটিউবত ভিডিও চোৱাটো কিছু মানে হয়তো তোমালোকে নিশ্চয় জানা কিন্তু তোমাৰ সৰু ভাইটি বন্টি সকলে নিশ্চয় ইউটিউবত ভিডিওৰ বিষয়ে বহুতে গম নাপায় কেনেকৈ চাব লাগে সো ডাটাটো অন কৰিব লাগিব ডাটাটো অন কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইউটিউব এপছত এপ্লিকেশনটো যাব লাগিব যাই কেনে তোমাৰ ওপৰত সার্চ যেটো অপশন আছে সেই সার্চত যাই কেনে তুমি সার্চ কৰিব লাগিব সো এইবিলাকৰ তোমাৰ সাইন্টিফিক নলেজ থাকিব লাগিব এনে যদি মোবাইলটো হাতত লৈ কেনে মই কিবা এটা টাইপ কৰি থাকো বা ভয়েসত কিবা এটা কৈ থাকো ইউটিউবত ভিডিও আহিব নেকি কেতিয়াও নাহে সো এ সাইন্টিফিক অর থৰো নলেজ অফ এ পার্টিকুলার প্রসেস ইউ মাস্ট হ্যাভ তোমার থাকিব লাগিব Next point to be followed. আলোচনা এবিলাক হয়ে গল already. A systematic description of that process is necessary. The first and the last comes only in the end. যেটো তোমালোকক already কোৱা হল definition of systematic. যে তোমাৰ process প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্ণনা কৰোতে তুমি systematically বৰ্ণনা কৰিব লাগিব প্ৰথমত কোনটো হয় হেতু কৰিব লাগিব আৰু হেখত কোনটো হয় হেখত কৰিব লাগিব হেতু হেখৰটো আনিকেৰে প্ৰথমত দিলে নহব প্ৰথমটো লৈ কেনে হেখত তুমি লিখিলে বা কলে নহব উল্টা পুল্টাকে নহব হেতু তুমি কথিত হ'ব পাৰে এজন মানুহক বুজাওতে তুমি ক'ব পাৰা কিন্তু লিখিওতে তেনেকা হলে ভুল হৈ যাব সো বেটাৰ টু বি সিস্টেমেটিক your description next third point description of a process
ডিমান্ডস এ স্পন্টেনিয়াছ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ নেৰেশ্যন। তোমাৰ যিকোনো এটা প্ৰক্ৰিয়া তুমি বৰ্ণনা কৰি আছা, যিকোনো এটা ঘটনা তুমি বৰ্ণনা কৰি আছা, এইটো কি হ'ব লাগিব? স্পন্টেনিয়াছ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব নেৰেশ্যনটো, তোমাৰ বৰ্ণনাটো। তাৰমানে উল্টা পুল্টা হ'ব নোৱাৰিব, আৰু কণ্টিনিউৱাছ মানে চলিত হ'ব লাগিব, এটাৰ পিছত এটা এনেকৈ ছিষ্টেমেটিকেলি তুমি বস্তুখিনি ক'ব লাগিব। ইউ কাণ্ট লিভ আউট এনি পাৰ্ট। তুমি প্ৰচেছ এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা বৰ্ণনা কৰোঁতে তুমি কোনো পাৰ্ট অমিট কৰিব নোৱাৰা, বাদ দিব নোৱাৰা। এটা পাৰ্ট বাদ দিলেই তোমাৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ যাব, বৰ্ণনাটো সম্পূৰ্ণ কি হৈ যাব? পেলনীয়া হৈ যাব। মাজত এটা কাম বাদ থাকি গ'লে মানে শেষ, প্ৰচেছটো তোমাৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'ল। চ' এজ ইট ইজ এ চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ, ইট শুড বি স্পন্টেনিয়াছ এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ নেৰেশ্যন। মাজত এটা পইণ্ট যদি তুমি বাদ দিয়া, তুমি সেই অমলেট বনাওঁতে যদি নিমখটো দিওঁতে পাহৰি যোৱা, নিমখটো কিমানখিনি দিব লাগে নাজানা, তেনেহ'লে নিমখ ইমানখিনি বেছি পৰিমাণত ঢালি দিবা যে তুমি সেই অমলেট খাবই নোৱাৰিবা, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো তোমাৰ নষ্ট হৈ যাব। চ' দিছ ইজ দ্য থাৰ্ড পইণ্ট। লাষ্ট পইণ্ট নম্বৰ 4, চাৰিটা পইণ্টে আছে ইয়াতে, যে ফেকচুৱেল ডিছক্ৰিপশ্যন অফ এ প্ৰচেছ ডাজ নট নিড এ ফিলচফিকেল ট্ৰিটমেণ্ট বাট এ ক্লিয়াৰ কাট চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ, যিটো অলৰেডি তোমালোকক বাৰে বাৰে কোৱা হৈ আছে, যে ফেকচুৱেল ডিছক্ৰিপশ্যন অফ এ প্ৰচেছ ডাজ নট নিড এ ফিলচফিকেল ট্ৰিটমেণ্ট। দাৰ্শনিক হ'লে নহ'ব। মই জানো আইডিয়া আছে মোৰ আইডিয়া আছে কেনেকৈ অমলেট বনায়। অমলেট বনাওঁতে আৰু কি কৰিব লাগে? তোমাৰ আণ্ডাটো, কণীটো ল'ব লাগে, কণীটো লৈ কেনে ভাঙি তোমাৰ কি কৰিব লাগে? পাত্ৰত দিব লাগে, পাত্ৰত দি জুই লগাই দিলেই হ'ল, অমলেট হৈ যাব। আৰু কি আছে তাতে? এইটো হ'ল ফিলচফিকেল তোমাৰ কি ট্ৰিটমেণ্ট। এনেকুৱা হ'লে নহ'ব। অমলেট বনাওঁতে তুমি প্ৰথমতে এটা কি ল'ব লাগিব? পাত্ৰ ল'ব লাগিব, তাতে কণীটো ভাঙিব লাগিব, তাতে তোমাৰ মছলাখিনি মিক্স কৰিব লাগিব, নিমখ কিমানখিনি পৰিমাণত দিবা সেইখিনি মিক্স কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমাৰ পাত্ৰ যিটো তুমি গেছ ষ্ট'ভৰ ওপৰত দিবা সেইটো অলপ কি গৰম কৰিব লাগিব, তাৰপিছত তাতে তেল দিব লাগিব, তাৰপিছত তুমি কণীটো তাতে ঢালি দিব লাগিব মিক্সাৰখিনি, তাৰপিছত তুমি উপযুক্ত পৰিমাণৰ হিট তাতে দিব লাগিব, তাৰপিছতহে তোমাৰ অমলেট হ'ব। এইটো হ'ল চাইণ্টিফিক প্ৰচেছ, যিটো মই এতিয়া ক'লোঁ। আৰু যদি কওঁ মই জানো অমলেট বনাওঁতে কি লাগে, এটা টাৱা দি কেনে, এটা পাত্ৰ দি কেনে তাতে কণী ভাঙি কেনে দিলেই হৈ গ'ল, অমলেট হৈ যাব। কিন্তু তাতে যে কিমান প্ৰচেছ আছে, কিমান খেলি মেলি হ'ব, সেই কণী আৰু খাব পৰা নাযাব ফিলচফিকেল ট্ৰিটমেণ্ট হ'লে। চ' দিছ ৱাজ দ্য পইণ্ট you should follow while you write factual description. Now I'm going to give you one example, one question answer. See how it is. Question number 1, your younger brother wants to open an account with a bank. He needs your expert guidance. Advise him on how to go about opening a bank account. So question টোত কৈছে যে তুমি এটা বেংক একাউণ্ট খুলিবা, বেংকত এটা একাউণ্ট খুলিবা। সাপোজ তুমি খুলিবা, তো তোমাৰ ডাঙৰ ভাইকে জানে এইটো, কাৰণ সি খুলিছে অলৰেডি, বেংকত একাউণ্ট কৰিছে তেওঁ। তো তুমি নিশ্চয় ডাঙৰ ভাইকৰ ওচৰত যাবা, দাদা কেনেকৈ আমি বেংক একাউণ্টটো খুলিব লাগে বা কৰিব লাগে বেংকত। তো দাদাই তোমাক কি কৰিব? প্ৰচেছটো বৰ্ণনা কৰিব লাগিব। নাইবা তুমিয়ে ডাঙৰ ভাই, তোমাৰ সৰু ভাইটিয়ে তোমাৰ একাউণ্ট কৰিব বেংকত, তো তুমি ভাইটিক কেনেকৈ বুজাবা? কৈ দিবা, তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, চাইণ্টিফিক নলেজ আছে তোমাৰ, ফিলচফিকেল নহয়, চাইণ্টিফিক নলেজ আছে তোমাৰ। তুমি ভাইটিক ক'বা, কেনেকৈ ক'বা, কি ক'বা, ঘটনাখিনি কিন্তু চাইণ্টিফিক হ'ব লাগিব, কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব, স্পণ্টেনিয়াছ হ'ব লাগিব, ফিলচফিকেল ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব নোৱাৰিব। যিখিনি পইণ্ট তোমালোকক ওপৰত দিয়া হ'ল, পইণ্টকেইটা ফ'ল' কৰিবা। চ' তুমি ভাইটিক মানে কি দিব লাগে? ছাজেশ্যন দিব লাগে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগে, যে প্ৰথমে তই বেংকত সোমাবি, যাই কেনে কাউণ্টাৰৰ পৰা তই কি কৰিবি? এটা ফৰ্ম ল'বি। চ' বেংক একাউণ্ট খোলাৰ প্ৰচেছটো কি? আচলতে আমি বেছিভাগে প্ৰায়ে জানো,
কিন্তু প্ৰায়ে জানিলে নহ'ব, এইটো ফিল'চফিকেল ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যাব। চাইণ্টিফিক হ'ব হ'লে তোমাৰ বাস্তৱ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চ' বেংকত একাউণ্ট খুলিব হ'লে প্ৰথমে বেংকত যাব লাগিব, গ'ল। তাৰপিছত কাউণ্টাৰৰ পৰা ফৰ্ম এটা ল'ব লাগিব, ল'লে তাৰপিছত ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব, কৰিলে তাৰপিছত তোমাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো তাতে দিব লাগিব, দিলে তাৰপিছত তোমাৰ ছিগনেচাৰ, স্পেচিমেন ছিগনেচাৰ দিব লাগিব 3টামান, দিলা। তাৰপিছত যাই কেনে আৰু এটা কাউণ্টাৰ, বেলেগ এটা কাউণ্টাৰত তেতিয়া জমা দিব লাগিব টকা দি কেনে। দিয়াৰ পিছত আৰু এটা কাউণ্টাৰৰ পৰা তোমাক কি কৰিব, পাছবুক, চেকবুক এইবিলাক তোমাক দি দিব, বা ATM কাৰ্ড যদি লগে লগে দিয়ে দি দিব। চ' চাইণ্টিফিকলি তুমি প্ৰচেছত তুমি ঘটনাখিনি বৰ্ণনা কৰিব লাগিব। চ' এইখিনি কথাই আমি এতিয়া ইংলিছত ট্ৰান্সলেট কৰি লিখিম। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ হেভ টু give a title of your factual description writing. তোমাক যিটো ঘটনা বৰ্ণনা কৰিব দিব কুৱেশ্যনত, সেই ঘটনাৰ ওপৰত তুমি এটা টাইটেল দিবা। চ' অপেনিং এ বেংক একাউণ্ট যিহেতু আমাৰ মেইন টপিক, চ' টাইটেলটো আমি অপেনিং এ বেংক একাউণ্টে ৰাখিছোঁ। অপেনিং এ বেংক একাউণ্ট, বেংক একাউণ্ট খোলা, কেনেকৈ খুলিব লাগে। এতিয়া চাবা, তাৰ আগত বাইটিয়ে যেতিয়া তোমাৰ মানে তোমাক তুমি যেতিয়া ডিছক্ৰাইব কৰিবা প্ৰচেছটো, তাৰ আগতে তুমি এই প্ৰচেছটো বা এই বেংক একাউণ্ট মূল টপিকৰ ওপৰত তোমাৰ 2 আখৰ যি নলেজ আছে তুমি ক'ব পাৰা। চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে your money is safe only when it is kept in a bank. তোমাৰ টকাখিনি নিৰাপদে থাকে যদি এটা বেংকত ৰখা হয়। Many people get confused when they enter a bank. বহুত মানুহ আছে, নিশ্চয় তোমালোকে বেংকত গ'লে চাবা যে বহুত মানুহ আছে বেংকত যাই কেনে কনফিউজ হৈ যায়, কি কৰিব লাগে, ক'ত যাব লাগে, কোনটো কাউণ্টাৰত যাব লাগে, কেনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগে, কেনেকৈ পইচা উইথড্ৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ পইচা ডেপজিট কৰিব লাগে, সেই কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে। The opening of an account with the bank is not that troublesome or difficult. আচলতে মানুহে নাজানে কাৰণে এইটো মানুহৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট বা ট্ৰাবলছাম হয়, কষ্টকৰ হয়। কিন্তু আচলতে বেংক একাউণ্ট কৰাটো ইমান কষ্টকৰ কাম নহয়। তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ মাৰি লাগিলে কুৱেশ্যন আনচাৰ ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা দেই, পিছত মোক PDF নুসুধিবা। ভিডিঅ'টো পজ মাৰি কুৱেশ্যন আনচাৰ ধুনীয়াকৈ লিখি লৈ তাৰপিছত আকৌ প্লে কৰি মোৰ কথাবিলাক শুনিবা, তেতিয়াহে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব তোমালোকৰ। চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে বেংক একাউণ্ট কৰাটো আচলতে ইমান কষ্টকৰ কাম নহয়। ইট ইজ চেফাৰ টু অপেন এন একাউণ্ট with any of the nationalized banks. So যেহেতু তুমি সাজেশন দি আছা, এজনক পৰামৰ্শ দি আছা, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছা, নিৰ্দেশনা দি আছা, তাক তুমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰা যে বেংক একাউণ্ট কোনটোত কৰিবি। বেংক একাউণ্ট কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক বেংক আছে যেনেকা SBI, তো এইবিলাক বেংকতহে তোমাৰ কি কৰা নিৰাপদ, একাউণ্ট কৰা নিৰাপদ, নহ'লে তোমাৰ টকা পইচাৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে। যেনেকা ইয়াৰ আগত ICICI বেংকৰ বহুত খেলি মেলি হৈ গ'ল। চ' SBI, HDFC এইবিলাক বেংক মানে তোমাৰ নেশ্যনেলাইজড বেংক, এইবিলাকত কৰিবলৈ তুমি এজন মানুহক নিৰ্দেশনা দিব পাৰা, যাক তুমি কৈ আছা, যাক তুমি বুজাই আছা বেংক একাউণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে। আচ্ছা এতিয়া আৰম্ভ হ'ল আমাৰ মেইন প্ৰচেছটো। চাবা বেংক একাউণ্ট কেনেকৈ কৰিব লাগে, তোমালোকেও যদি নাজানা জানি লোৱা কথাখিনি, আইডিয়া লৈ লোৱা ইয়াৰ পৰা। Find out the counter from where you can get the relevant form. তুমি প্ৰথম অৱস্থাত বেংকত এণ্টাৰ কৰি কেনে, প্ৰৱেশ কৰি কেনে তোমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ল যে তুমি কোনটো কাউণ্টাৰৰ পৰা তোমাক কি দিয়া হয়, ৰিলেভেণ্ট ফৰ্ম মানে তোমাৰ এই বেংক একাউণ্ট খোলাৰ যিটো ফৰ্ম, সেই ফৰ্মটো কোনটো একাউণ্টৰ পৰা দিয়ে, এই কথাটো তুমি গাৰ্ড থাকে তাতে বেংকৰ সোমাই কিনে চাবা, গাৰ্ড আছে বা যিকোনো কাউণ্টাৰত খুলিলেও তোমাক কৈ দিব যে দাদা মই একাউণ্ট খুলিম, মোক এটা ফৰ্ম লাগে, কোনটো কাউণ্টাৰত দিব, আপুনি দিব না বেলেগে দিব, কৈ দিব যে সেই 5 নম্বৰত যোৱা বা 2 নম্বৰত যোৱা, এনেকুৱা কৈ দিব। চ' প্ৰথম অৱস্থাত তুমি কি কৰা, ৰিলেভেণ্ট ফৰ্মটো কালেক্ট কৰা, যি কাউণ্টাৰৰ পৰা দিয়ে সেই কাউণ্টাৰৰ পৰা কালেক্ট কৰা। আচ্ছা, তাৰপিছত ফিল ইন দ্য ফৰ্ম কেয়াৰফুলি, ফৰ্মটো ধুনীয়াকৈ তুমি কি কৰা, ফিল আপ কৰা, তোমাৰ ডিটেইলছটো দি কেনে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰা। তাৰপিছত প্ৰচেছটো কি, কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হ'ব লাগিব। পেষ্ট 2 পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ অন দ্য স্পেচ লেফ্ট ফৰ দিছ পাৰ্পজ। তোমাক ফৰ্মত ওপৰত স্পেচ দিয়া আছে, সেই স্পেচত তুমি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো দুটা গাঁঠি দিয়া। তাৰপিছত ইউ নিড এন একাউণ্ট হোল্ডাৰ অফ দ্য বেংক টু ইণ্ট্ৰডিউচ ইউ, যিটো বেংকত তুমি একাউণ্ট কৰিবা সেই বেংকৰে
তোমাৰ চিনাকি এজন একাউণ্ট হোল্ডাৰ থাকিব লাগিব, যিজনৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে সেই বেংকত। তেওঁ তোমাক চিনাকি কৰি দিব লাগিব, হয় মানুহজনক মই চিনো, অমুক গ্ৰামৰ হয়, ইয়াৰ নাম অমুক হয়, এইখিনি কথা ক'লেই হৈ যাব। এইটো এটা প্ৰচিডিউৰ হয় বেংকৰ। কেতিয়াবা আমাৰ লোকেল বেংকবিলাকত ইমান হেৰাজেৰা নকৰে, অলপতে মানি লয় আৰু। নেক্সট, চিনাকি কৰাই দিলে তোমাক, ইউ উইল হেভ টু পুট ইউৰ 3 স্পেচিমেন চিগনেচাৰ অন এ চিগনেচাৰ কাৰ্ড। তোমাক এটা চিগনেচাৰ কাৰ্ড দিব, বা ফৰ্মতে 3টা ঠাই আছে য'ত তুমি চিগনেচাৰ, স্পেচিমেন চিগনেচাৰ মানে নমুনা, তোমাৰ চিগনেচাৰৰ নমুনা, কিয়নো তুমি পিছলৈ যিমান লেনদেন কৰিবা চব তোমাৰ সেই চিগনেচাৰটো চাব। তুমি লেনদেন কৰোঁতে টকা উইথড্ৰ কৰোঁতে তুমি চিগনেচাৰ দিব লাগিব, সেই চিগনেচাৰ, আৰু তুমি বেংক একাউণ্ট কৰোঁতে যিটো চিগনেচাৰ দিছিলা সেই চিগনেচাৰ দুটা কম্পিউটাৰত মিলাব সিহঁতে, টকা য'ৰ পৰা উঠাবা। মিলাই কেনে চিগনেচাৰ নিমিলে, এটা আখৰো যদি ইফাল সিফাল হয় তোমাক টকা নিদিব, তোমাৰ টকা তোমাক নিদিব। চ' চিগনেচাৰ, তোমাৰ চিগনেচাৰ সিহঁতে প্ৰথমতে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব, সেইটো কম্পিউটাৰত ছেভ কৰি ৰাখিব। তাৰ পিছলৈ যিমানবাৰ তুমি বেংকত যাবা আৰু টকা উঠাব যাবা সেই চিগনেচাৰ দুটা মিলাব। আচ্ছা, তাৰপিছত চাবা, গো টু দ্য ডেপজিট কাউণ্টাৰ। এতিয়া তোমাৰ ফৰ্মটো ফিল আপ হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল। এতিয়া ডেপজিট কোনটো কাউণ্টাৰত কৰিব লাগে, তুমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাউণ্টাৰত যাবা। ডেপজিট দ্য মানি, মানি এটা মিনিমাম এটা বেলেঞ্চ 500 টকা বা 1000 টকা এটা তুমি কি কৰিব লাগে, একাউণ্ট খোলোতে তুমি থ'ব লাগে। একাউণ্টত মিনিমাম 1000 টকা এটা থাকিব লাগে, আজিকালি এটা নতুন নিয়ম হৈছে। এইখিনি দিলা, জমা দিলা, ফৰ্মটো আৰু টকা 1000 তুমি জমা দিলা। তাৰপিছত তোমাক কি কৰিব, কালেক্ট ইউৰ পাছবুক এণ্ড চেকবুক, তোমাক পাছবুক আৰু চেকবুক দিব, তুমি সেইটো সংগ্ৰহ কৰি লৈ আহা। নাও ইউ হেভ কমপ্লিটেড দ্য প্ৰচেছ অফ অপেনিং এ বেংক একাউণ্ট। বাছ, তোমাৰ বেংক একাউণ্ট খোলা হৈ গ'ল। ইট কেন মটিভেট ইউ ফৰ ছেভিং এণ্ড হেভিং এ গুড বেংক বেলেঞ্চ। আৰু এইটোৱে তোমাক কি কৰিব পাৰে, ভাল এটা তোমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে টকা জমা কৰাৰ কাৰণে আৰু ভাল এটা বেংক বেলেঞ্চ থকাৰ কাৰণে। চ' দিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ। I think you will get the full concept from this video, and next I have written one more question with answer. See, your friend Rahul has just got admission in your school. He does not know the process of getting a bus pass made for students. Explain him the whole process and reproduce it in 100 to 125 words in your own language. So, bus pass, বাছ গাড়ীৰ পাছ, যিটো আমাৰ ইয়াতে নচলে, আমাৰ এইবিলাক এৰিয়াত নচলে, টাউনত চলে বিশেষকৈ। গুৱাহাটী চিটিত গ'লে তুমি বাছ, ৰেগুলাৰ বাছ চলে তাতে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ৰেগুলাৰ বাছ চলে, আৰু সেই বাছৰ কাৰণে তুমি এটা পাছ বনাই ল'ব পাৰা। গোটেই মাহ তুমি যিহেতু কলেজত বা স্কুলত যাব লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা পাছ বনাই ল'ব পাৰা। আৰু সেই পাছ দি তুমি কম খৰচতে, ৰেগুলাৰ তোমাৰ 5 টকাকৈ ভাড়া হ'লে আপ ডাউন তোমাৰ 10 টকা যায়, তুমি যদি পাছ বনোৱা তোমাৰ ৰেগুলাৰ হিচাপত তোমাৰ 10 টকাৰ ঠাইত 4 টকা যাব। চ' বাছ পাছৰ ফেচিলিটি আছে ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অনলি। চ' সেইটো কেনেকৈ বনাব লাগে, তুমি কি কৰিব লাগে, ইউৰ ফ্ৰেণ্ড ৰাহুল হেজ জাষ্ট গট এডমিশ্যন ইন ইউৰ স্কুল। ৰাহুল তোমাৰ এটা বন্ধু, তেওঁ নতুনকৈ তোমাৰ স্কুলত এডমিশ্যন লৈছে আৰু তেওঁ নাজানে কেনেকৈ বাছ পাছটো বনাব লাগে। তুমি অলৰেডি বনাইছা, তুমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া অৰ ছাজেশ্যন দিয়া অৰ এক্সপ্লেইন কৰা, ইউ এক্সপ্লেইন দ্য প্ৰচেছ টু হিম হাউ টু মেক এ বাছ পাছ ফৰ এ ষ্টুডেণ্টছ। এই প্ৰচেছটো তুমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে। চ' আনচাৰটো মই লিখিছোঁ, টাইটেলটো দিছোঁ, হাউ এ বাছ পাছ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ইজ মেড, যে ছাত্ৰৰ কাৰণে কেনেকৈ বাছ পাছ বনাব লাগে। তো তুমি বন্ধুক কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিবা, এই আনচাৰতো তেনেকৈ বৰ্ণনা কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো পজ মাৰি তুমি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখি লৈ তাৰপিছত মোৰ কথাবিলাক শুনিবলৈ যত্ন কৰিবা। দ্য DTC provides a cheap transport facility to students on some roads. কিছুমান ৰাস্তাত, some roads মানে কিছুমান এলেকা বা কিছুমান ৰাস্তা, কিছুমান ৰাস্তাত DTC, ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট কৰ্পৰেশ্যন, পৰিবহণ বিভাগে কি কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিছুমান ৰাস্তাত চিপ ট্ৰান্সপৰ্ট ফেচিলিটি, কম খৰচৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। দে গেট বাছ পাছ এট কনচেশ্যনেল ৰেটছ, কম খৰচত সিহঁতে বাছ পাছ পাই যায়, বাছৰ কাৰণে পাছ পাই যায়। Generally, they get printed application forms from the regional offices of the state roadways. সাধাৰণতে কি কৰা যায় যে তোমাৰ ৰিজনাল অফিচবিলাক যেনেকৈ আমাৰ বৰপেটাত আছে, বৰপেটাত ৰিজনাল অফিচত তুমি কি কৰা, প্ৰিণ্টেড এপ্লিকেশ্যন পোৱা যায়, সেইটো আনি কেনে খালি ফিল আপ কৰি তুমি জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত কি, ফিল দ্য ফৰ্মছ ফিল আপ কৰা, তাৰপিছত প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা। দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য কলেজ or school certifies that the applicant is bona fide student of the institution. Bona fide
বনফাইড মিনছ হ'ল তোমাৰ বনফাইড মানে হ'ল তোমাৰ আচলতে বা জেনুইন প্ৰকৃত যে এই ছাত্ৰজন হয় প্ৰকৃততে আমাৰে ছাত্ৰ হয় নহলে বেলেগ মানুহে যাই কিনে তোমাৰ এইবিলাক এপ্লিকেশন দি কেনে এটা কৰিব পাৰে তো প্ৰিন্সিপালে কি কৰিব এটা লিখিত দিব যে হয় ছাত্ৰজন আমাৰ কলেজৰ হয় তাৰ পিছত কি কৰিব প্ৰিন্সিপালে কাউন্টাৰ সাইন কৰিব সি হি কাউন্টাৰ সাইন্স এন্ড অ্যাটেস্ট দ্য ফটোগ্ৰাফস পেস্টেড অন দ্য ফৰ্ম এইবিলাক কৰিব অ্যাটেস্ট কৰিব কাউন্টাৰ সাইন কৰিব আফটাৰ দ্যাট দ্য ফৰ্ম ইজ টেকেন টু দ্য পাছ মেকিং অথৰিটি তাৰ পিছত তুমি সেই অথৰিটিৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব অফিচত যাব লাগিব দ্য কনসাৰ্ন ক্লাৰ্ক ভেৰিফাইজ অল দ্য এন্ট্ৰিজ তুমি যি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা যি ডকুমেন্টস লৈ গৈছা এইবিলাক এটা কেৰানিয়ে তোমাৰ কি কৰিব চাব হি গেটস ইট কাউন্টাৰ সাইন বাই দ্য অফিচাৰ স্পেশালি ডিপুটেড ফৰ দিস জব তাৰ পিছত সেই ক্লাৰ্কে কি কৰিব অফিচাৰ হায়াৰ অথৰিটিজৰ পৰা এটা সহি আনিব সব চেক টেক কৰি The authorities make it sure that the facility is not misused by the student. Authority etu sabo je tumi jate etu misuse nokora durbebahar nokora deposit the due amount and get the concessional bus pass for the route applied. Remember this pass is only meant for you as it non transferable. Tuma ki koribo toka di kene tumi bus pass tu hedine loi anibo pariba tar pora aru ei monot rakhiba etu tamane ki তোমার কারণে খালি বেলেগৰ কাৰণে নহয় এটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰি এইখিনি কথা তুমি বন্ধু ৰাহুলক কি কৰিলা ইনস্ট্ৰাকশন দিলা সাজেশন দিলা যে কেনেকে পাস বনাব লাগে so thank you all for watching the video is about 26 minutes so it's become a large video okay you just watch the video till the end thank you all for watching the video